बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। खेड़ा दे नाल मैं हाँ मुफाज करीम। नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का रंगारंग मेला जारी है तो कल मुल्तान सुल्तान्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 6 विकटों तो शिकस्त देती। बड़ा जबरदस्त मैच सीगा। हैदराबाद ने पहला बैटिंग करदा होया 225 रन बनाए। हुण नज़र आ रहा सी कि कोई इंटेंट दिखा रहे हैं। तुहानूं पता जो एक टीम दीवार ना लग जाए फिर कम बैक करना जरूरी हो जाता है। लेकिन असीं जो मैच की गल करिए, सिर्फ मां सदाकत ने 62 रन की शानदार इनिंग्स खेडी। बड़े अच्छे नौजवान, बड़े टैलेंटेड बैटर ने। इन्होंने कल 5 छक्के लाए तो 5 चौके नाल इन्होंने ला के सबनों दस्सिया कि भाईजान मैं अज भी इस खाते में है। साइम अयूब तुहानूं पता है 12 करोड़ रुपए में उनका कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो सिर्फ 27 रन बनाकर आउट हुए हैं। एक बार फिर उन्होंने मायूस किया है। लेकिन शर्जील खान की तारीफ बनती है। उन्होंने 51 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेडी। तो शर्जील खान बारे बड़ी देर तो यह गल्लां हो रही सी कि उन्होंने क्यों इग्नोर किया जा रहा है, प्लेइंग 11 में उन्होंने शामिल होना चाहिए। लेकिन बहरहाल उम्मीद करते हैं कि यह जी उन्होंने इनिंग्स खेडी है उन्होंने जरूरी तौर पर मुआवजा भी लभे। मुल्तान सुल्तान की असीं गल करते हैं जी, साहिबजादा फरहान हमेशा तो परफॉर्म करते हैं। तुहानूं पता है वर्ल्ड कप में भी उन्होंने 2 सेंचुरियां लाइयां तो कल भी उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की पहली सेंचुरी जोड़ दी है। तो उन्होंने 106 रन बनाए हैं, जिन्हें 8 छक्के ते 7 चौके शामिल ने। तो स्टीवन स्मिथ वन ऑफ माई फेवरेट बैटर, उन्होंने 46 रन बनाए हैं। बड़े जबरदस्त बैटर ने। जो उन्होंने पिक किया गया तो यही गल्लां आ रही सी कि जी मुल्तान सुल्तान सब तो तगड़ी टीम है इस वेले। तो स्टीव स्मिथ ने भी दस्सिया कि खूबसूरत शॉट्स किस तरह खेडिया जांदियां ने। साडे नाल मौजूद ने मियाँ अरसलान साहब। अरसलान साहब वध जैनू पहले तो जरा पोस्टमार्टम करते हैं हैदराबाद की टीम का। जो लबुशन कैप्टन बनाया गया तो सवाल उड़ते पे सी कि भाईजान इन्हों का टेस्ट करियर तो बड़ा अच्छा, लेकिन T20 में इन्हों की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। तो एक नवी टीम है, ओनर्स तद सुते पे सी कि मतलब एक इवें दे बंदे नूं जिम्मेदारियां सौंप दित्तियां जिन्दा कोई है ही नहीं, मतलब कोई इंटेंट ही नहीं होंदी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनाब मुफाज, तुसीं गल करन दा मैनूं मौका दिता। तो मैं यही कहांगा कि बिल्कुल कहंदे ने कि जदों तुसीं कोई भी काम कर रहे हो तो तुसीं यही नहीं सोचना चाहिए कि तुहाडे कोल पैसा है तो तुसीं पैसे नाल दुनिया के सारे काम जिहड़े वो खरीद सकते जे। जबकि पैसा होने के बावजूद, अच्छी टीम खरीदने के बावजूद जिहड़ा तुहाडे कोल स्ट्रैटजी होनी चाहिए, तुहाडे कोल प्लानिंग होनी चाहिए कि तुसीं किस स्ट्रैटजी नाल प्लानिंग नाल अपनी टीम को लैके चल रहे थे। जो हैदराबाद की बोली हुई तुहानूं पता है कि एक जिहड़ी खातून उत्थे इन्हां दी बोली वास्ते जिहड़ी मतलब बड़ी वायरल हुई ते क्या कि उन्होंने कमाल करता है, नेशनल क्रश बन गई सी ते हैदराबाद जिहड़ी है वो सोशल मीडिया ते बड़ी डिस्कस हुई। और क्या गया कि हैदराबाद ने जो प्लेयर खरीदे ने एक बार बड़े हैरान कुन प्लेयर ने। साइम अयूब तुहानूं पता है कि वो अपनी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के बेच थोड़ा बहुत बैटिंग अगर नहीं चल रही थी, लेकिन ऑलराउंडर अगर बॉलिंग की गल करिए तो अच्छे चल रहे सी। और उन्होंने ना बड़ा महंगा जिहड़ा है वो खरीदिया। और उसके बाद अगर गल की जाए हैदराबाद की, तो हैदराबाद जिथे लैक कर गया, लैक कुछ हो है कि एक टेस्ट प्लेयर नूं, एक बाहर के प्लेयर नूं जिन्होंने अपने मुल्क दे विच T20 दे विच इन्नी फोकियत नहीं है, उन्होंने इन्नी जिहड़ा इन्ना T20 नहीं खिडाया जा रहा, उन्होंने तुसीं बाहरों लिया के चुक के आके पाकिस्तान की कंडीशन दे विच उन्होंने तुसीं कैप्टन बना देंगे जे, जिन्दा कोई हुण तक एक्सपीरियंस ही नहीं है कैप्टन का। और फिर वो कैप्टन साहब जिथे कि उन्हें पता कि मैं एक रेगुलर बॉलर नहीं हाँ, मैं एक रेगुलर स्पिनर नहीं हाँ, ठीक है बैटर है, लेकिन उस लेवल का बैटर होना, स्ट्राइक रेट उस चीज़ा नहीं। उसके बावजूद वो आंदे ने जनाब गुगली करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन साहिबजादा फरहान जिस तरह उन्होंने पोस्टमार्टम या उन्होंने जो कि बेहतरीन तरीके नाल उन्होंने खिलाफ परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं, वो बड़े जिहड़ा कमेंडेबल सी। गल ये है कि हैदराबाद में जो चीज़ा ने नोट की है कि सब तो बड़ा तो जिहड़ा लैके उन्होंने स्ट्रैटेजी का, उस बाद उन्होंने को एक कैप्टन जिहड़ा वो ऐसा उन्होंने कैप्टन है कि जिन्होंने कोई इससे पहले इंटरनेशनल के विच भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने आइडिया ही नहीं है कि मैं कितने अपना केड़ा बॉलर यूज करना है। हैदराबाद की टीम की सब तो वड्डी मैं तुहानूं बदकिस्मती दसदा जावां, जिहड़ा उन्होंने प्रीमियम बॉलर है ना, जिहड़ा उन्होंने मेन बॉलर है मोहम्मद अली है। आया कि मोहम्मद अली ने पिछले जो PSL दे विच किते अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन उस तो बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम दे विच मौका मिलिया तो जो उनके नाल होया तुहानूं भी पता, जिस तरह बैटरां ने उन्हें खूब धुलाई की थी। स्पिनर दा उन्होंने लकब दिता गया सी मोहम्मद अली जिहड़ा हारिस रऊफ तरह सिर्फ गेंद नूं तेज स्पीड नाल सुटना जानदा है, जबकि उनके कोल भी कोई वेरिएशंस नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। उन्हें शॉर्ट लेंथ बॉल करनी, उन्हें यॉर्कर करना, उन्हें प्लेयर नूं किथे बैट्समैन नूं पकड़ना, उनके कोल बिल्कुल दिमाग तो खाली है।
ਤੇ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਇਨਵੇਂ ਦੇ ਬੋਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਬੋਲਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਗਰ 350 ਰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਲਾਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਕਪਤਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੈ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰੂਵੇ ਕਾਢ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸ਼ਰਜੀਲ ਖਾਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਖਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸਬਬ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਰਜੀਲ ਖਾਨ ਨੇ ਕਮਬੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ PSL ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਮੈਚ ਉਦੋਂ ਖਿਡਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ हैदराबाद ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਤੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਜੀਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਓਪਨਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਨ ਡਾਊਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਰਜੀਲ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਖਿਡਾਰੀ। ਜੇ ਸਾਇਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 12.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ 27 ਰਨ ਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲॉप ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ 12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ 10 ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਅੱਛੇ ਇੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਘੱਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਖਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਖੇਡ ਔਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨਸ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਏ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਇਹਦਾ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਹੋਏਗਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਸਤਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਖੇਡ ਕੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਸਾਇਮ ਜੋ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਸਲਾਨ, ਜਰਾ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਬੇਦਾਗ ਮਾਜ਼ੀ ਰਿਹਾ, T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਬਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੈਠੀ ਅੰਪਾਇਰ ਰੋਸ਼ਨ ਮਹਾਨਾਮਾ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਬਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਮੈਚ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਗੋਸ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। PSL ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਵੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ? कमेंट में यही करांगा कि अगर फखर जमान की गल की जाए तो फखर जमान मेरे ख्याल नाल बड़ा ही हंबल पर्सनैलिटी है, बड़ा ही जो कि कंपिटेंट बंदा है, बड़ा ही तहम्मुल मजाजी और शाइस्तगी दे नाल उन लोगां नाल पेश आने वाला बंदा है। तो और उनकी जात के हवाले नाल जिथे तक मैं एज अ स्पोर्ट्स एनालिसिस जिहड़ा यही अपना तजर्बा शेयर करांगा कि मैनूं उहदे ते उहदी बॉल टैंपरिंग दा या इस दे ते कब्जा
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਲ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਕੂਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਪਕੜਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਟ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਲ ਪਿੰਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਰਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਲਾੜੀ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਕਲਮੰਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਜ਼ਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਹਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਇਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਜਦ ਕਿ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਾਬਿਕ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕਾਮਰਾਨ ਅਕਮਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕवी ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਹਜੇ ਵੀ मतलब ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਇਦ ਕਰਤਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ? ਸਰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਟਵੀਟ, ਔਰ ਇਹ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮਜ਼ੀਦ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ PSL ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਭੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਣਾਈਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਅਸਲੋਬੀ ਨਾਲ ਇਖਤਤਾਮ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੀਆਂ ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ब्रेक तो बाद खुशामदीद। हैदराबाद किंग्समैन की जी बदतरीन हार हुई है, 225 का टारगेट भी वो सेव नहीं कर सके। तो शर्जील खान ने जो खाता खोलिया से 51 रन का, वो भी फिर किसी खाते ना आया। तो जिदा बैटिंग की स्टीवन स्मिथ ने, साहिबजादा फरहान ने, मैं कहना हर शोबे में आउट क्लास करता है। मियाँ असगर सलीमी साडे नाल मौजूद ने। मियाँ साहब, हैदराबाद में किस दी नज़र लग गई है? हुण कहा जा रहा है कि जी एक बाहरों कैप्टन ले आए जिंदा कोई T20 में करियर ही नहीं है, टेस्ट में उन्होंने परफॉर्मेंसिस ने, की कहोगे? मुफाज साहब देखा जाए महंगी तरीन टीम हैगी है, 1 अरब 75 करोड़ रुपए की तुहानू पता है, लेकिन मैनू नहीं समझ आती कि जिहड़ा हैदराबाद किंग्समैन दा थिंक टैंक की सोच रहा है, इन्हां दा टीम कंबीनेशन कैसा है और ये की सोच रहे ने। आया कि मेरा ख्याल है कि PSL दे विच टीमां दा चेजा लैंद नहीं आ रहे। वो 3 मैच होए, तिन्ने हार गए ने। और अगर सोशल मीडिया देखा जाए तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਾਈਮਨ ਕਦੀ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਾਕਤ ਹੋਰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਜਿੱਤਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਧਾਰੀ ਗਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹੈਗੇ ਜੇ। तो कल भी देख लो कि तुसी 225 स्कोर करके भी तुसी हार गए जी।
ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਮ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੇ ਪੀਐਸਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪਲੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਬੋਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। 3 ਬੋਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਐਸਐਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਂਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਭਰਾ ਨੇ ਔਰ ਤੇ ਅਜੀਤ ਨਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਹੈਗਾ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੀਐਸਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਟਕਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 8 ਛੱਕੇ ਲਾਏ, 106 ਸਕੋਰ ਨਾਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਚ ਵਿਨਿੰਗ ਪਲੇਅਰ, ਮੈਚ ਜਿਤਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਵਿਨਿੰਗ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਮੈਚ ਵਿਨਿੰਗ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਚਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀਆਂ 11 ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਦੀਆਂ 9 ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਫਾਸਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਖਿਲਾੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 50 ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ 50 ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪਰ 100 ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। 100 ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ 150 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 150 ਤੋਂ 200, 300, 400 ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਸਤਜੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਪੀਐਸਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, 50 60 ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਬਈ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 3-4 ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਪਵੇਲੀਅਨ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸਟਰਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ 50 ਤੋਂ 100 ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਬੈਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਤਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 225 ਸਕੋਰ 226 ਸਕੋਰ ਦਾ ਹਦਫ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਕੋਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬੜੇ 8-10 ਸਾਲ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਐਸਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 12.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ 50 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਸਾਇਮ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਬੈਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੋਲਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਨੰਬਰ 1, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਜ਼ਤ, ਦੌਲਤ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਸਲ ਨਾਕਾਮ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਗਏ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਪਨਿੰਗ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਬੈਟਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਲੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟਨੈਸ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮਬੈਕ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਗੈਪ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਅੱਛੀ ਬੈਟਿੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਜੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਦਾ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਹਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੇ, ਹਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਦੇਖਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਚੜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਿੰਗਸ ਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਟੀਮ ਝੂਮ ਕੇ ਬੱਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਝੂਮ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਈ ਇਹ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸਵਿਮਰ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਈ ਜੁਗਤਬਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਜੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਲੈ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਧਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮ ਅਸਲਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਇਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੈਨਸ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਬੜੇ ਕੰਸਰਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਛਾਏ ਰਹਿਣਾ। ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 2 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਈਗੋਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਔਰ ਸਰ ਈਗੋ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਮਾਮ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਤੇ PSL ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਨੇ। ਉਛਾਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਡਰਾਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤਨਾਜ਼ਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਬੜਾ ਸੁੱਚਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਨਸ ਦੀ ਸਕੋਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਦਾਗ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਬਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਦਾਗ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਚਾਹੇ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗ ਧੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰਾਜ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਏ ਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਮੈਚ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਔਰ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ 2 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 2 ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਵਾਹਦ ਵਜ਼ਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਵਾਹਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਰੋਸ਼ਨ ਮਾਹਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਾਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਾਗ ਧੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨਾਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਥੀ ਰਾਏ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਰਟ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ PCB ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਘੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਜੀਲ ਖਾਨ ਤੇ ਸਰ ਨਸੀਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ। ਸ਼ਰਜੀਲ ਦੂਸਰਾ ਮਿਸਬਾਉਲ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਨਾ PSL 2017 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਭ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰਜੀਲ ਖਾਨ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਿਰਫ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਚਲੋ PCB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖੇਲਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸੋਸ਼ਲ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਨਾ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ PCB ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਿਲਾਫੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਔਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ।
बेशक नसीम शाह माफी मांग चुके हैं, जुर्माना भी हो चुके है और लेकिन मैं समझना वा कि पीसीबी ने यह वाला जो काम है बहुत अच्छा किया है, क्योंकि अगर इस तरह के जो इकदाम ने इन्होंने रोकना चाहोगे तो इस तरह की सजावां देना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਦੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਦੇਖਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਥੋੜੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੱਪ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਔਨ ਗੋਲ ਕਰਤਾ ਕੀਪਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਦੂਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਚਸ ਨੇ ਉਹ USA ਵਿੱਚ ਖੇਡਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਸੀਗੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ FIFA ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਦੂਰ ਕਰਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਬਕੀਆ ਤਮਾਮ ਮੈਚਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇਗੀ ਤੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਤੇ ਬਤੌਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।